ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಬಗೆಗಳು. ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BA ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಪತ್ರಿಕೆ 3, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪೇಪರ್ 3, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. Types of executives. Modern executive represents different viewpoints. We give below the various forms of executive which are functioning in a large number of countries of the world. Number 1 is parliamentary and presidential types of executives. In a parliamentary executive, the cabinet is responsible to the legislature. The cabinet headed by the PM is responsible to the legislature. This system is functioning in England, France, Japan, Sri Lanka, India, West Germany, Italy, Sweden, Denmark, Norway, Belgium and Holland, where the president is the head of the state and he has real executive powers and is not responsible to the parliament. The system will be known as the presidential type of executive. This system functioning in the United States of America, Brazil and some countries of South America. The president is elected for a fixed term in these countries and he can be removed only through an impeachment. A parliamentary chief executive is one in which the prime minister is the head of the government. The prime minister and his ministry is responsible to the legislature. Here we can find two types of executive heads. One is real executive head, another one is nominal executive head in parliamentary form of government. The prime minister and ministry is the real executive heads, while the president or the king or queen are the nominal heads of the government. But in presidential form of chief executive, we can't find two types of executive heads. There is only one executive head, he is real head. He may be the president directly elected by the people and is not responsible to the legislature. He is not the member of legislature also. The presidential form of chief executive prevails in America and other countries, while the parliamentary form of executive prevails in India, England, etc. Nominal and real executives. The second important kind of executive is nominal executive and real executive. In many countries, the head of the state has nominal powers, as in Great Britain, Japan, Denmark, Sweden, Norway, Belgium and Holland. In these countries, the powers of the monarch are exercised by his ministers. Thus, there is nominal executive in these countries. Contrary to this, under the Constitution of USA, the president has been given many powers and he himself exercises the real powers. So, the kind of real and nominal executives found in the parliamentary form of government. But in presidential form of government, there is only one executive head, he is the president. Therefore, there is real executive in America, though the president of India has been given many powers in the constitution, yet in actual practice, these powers are exercised by PM and his ministers. Thus, there is a nominal executive in India. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಧಗಳ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸದೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ 1 by 1 ನೋಡೋಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. ಈ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Another type of chief executive is single and plural types of executives. Single executive means that all executive powers are vested in one head of the state. Example, the President of America.
exercises all executive powers. But in Switzerland, the executive power is not in the hands of only one individual, but in the hands of a council of 7 members. That is called as plural executive, which found in Switzerland. A single executive is found in America. The chairman of this council in Switzerland has no additional powers. Thus, all the 7 members are equally responsible for the administration in that country. This type of Swiss executive is called as plural executive. The another type of chief executive, parliamentary chief executive, ಸಂಸದೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. As I have already told you about this, once again we will repeat it in Kannada. ಸಂಸದೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಧವಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾಮಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೈಜ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನೈಜ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ chief executive, that is hereditary and elective chief executive. When a king is the head of the state and when after his death his son, or in case of his being issueless, some of his near relative occupies the throne, this system is called hereditary executive. This type of executive is functioning in England, Norway, Sweden, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ನೇಪಾಲ್. ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ನೇಪಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐದರ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ವೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಲ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಅಥವಾ ಬಹು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, 7 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಂಸದೀಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಂತ, ಹಾಗೆಯೇ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಬಹುವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಅದರ ನಂತರ ಚುನಾಯಿತ ಹಾಗೂ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತನ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನೈಜ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.